بسم اللہ الرحمن الرحیم مادن تنزیل مانی تعویل خاصان رب جلیل میزان مستقیم وجہ رب کریم نور قدیم کاف تے نون دے درمیانی امر سید الوسیین وارث اسمان و زمین حبل المتین سید الانبیاء سید الاولیاء سید الاوصیاء شاہد و مشہود عابد و معبود ساجد و مسجود ذات مقدست عام انسان نہیں قرآن دا کاری بن کے بیماران دی شفا واسطے منکر دی قضا واسطے خوشنودی مصطفیٰ مرتضی و سید واسطے صلوات باواز بلند اللہم صلی علی محمد۔ تھوڑا اگر تکلیف فرماؤ تے اگر میرے قریب آ جاؤ اکٹھے ہو جاؤ ذرا ایک ماحول بن جائے اگر بہ گئے ہو سرکار دی نسبت نال سرکار دی صفتے بہت قریب ہونا ضروری ہے۔ میں دو جملے دعائیہ کلمات انتہائی ممنونہ عقیل بھائی دا ممبر تے تشریف لے کے آئیں گڈیاں ساڑیاں آگے پیچھے آن وجن تمہیں بچ گئی ہیں سید من بچائے تے ممبر تے میں آیا باویرہ حکم تا ضرور کیتا ہے لیکن یہ وہ در ہے جہاں سے ہر شفا ملتی ہے۔ جے بندہ گھر ستا رہے تے بندہ شفا منگدا رہے اس تا اپنا مقدر نصیب ہے چل سکتا ہے حسین دے ذکر چاہ سکتا ہے۔ پھر یہ واحد دروازہ ہے جتھے کوئی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ میں دعا پہ منگدا کریم حسین دا کریم اللہ رحیم حسین دا رحیم اللہ رحمان حسین دا رحمان اللہ۔ بانیان مجلس آگا جی دی پرخلوص محنت توڑا سننا سڑا پڑھنا مالک عبادت شمار فرماوے۔ جتنے بیٹھے ہو آمین دی صدا بلند کرو۔ کریم حسین دا کریم اللہ رحیم حسین دا رحیم اللہ رحمان حسین دا رحمان اللہ۔ اتھے جتنے تشریف فرمائن مجھ سمیت توڑے خاندانوں دے جتنے مرحومین اور ریاض شوران دے خاندان دے جتنے مرحومین مالک اس مجلس پاک دا ثواب تمام دی ارواح نو احسال فرما۔ اگر ایک دفعہ آمین بلند آواز نہ لاکھو تو دعا مندی سردار دعا منگنا چاہنا۔ کریم حسین دا کریم اللہ رحیم حسین دا رحیم اللہ رحمان حسین دا رحمان اللہ۔ جنہ مومنین مومنات کل 1 روپیہ بھی نہیں انہوں نے حج اکبر نصیب فرما۔ بھائی جان ابھی بھی سب بندوں نے آمین کی صدا بلند نہیں کی۔ بیت اللہ کے حج کو حج اکبر نہیں کہتے، کربلا مولا کے حج کو حج اکبر کہتے ہیں۔ جنہیں کو بیٹھے ہو بولے آجے تو میں انہی کو داد دی بن لوڑے اگر سارے بول دیا سو تو بڑا لطف بن سی۔ کریم حسین دا کریم اللہ رحیم حسین دا رحیم اللہ رحمان حسین دا رحمان اللہ۔ جنہ مومنین مومنات کل 1 روپیہ بھی نہیں مالک انہوں نے حج اکبر نصیب فرما۔ پیشوا دی آمد دی خاطر دعاواں دی مستجابی دے لالچ دے تحت اتنی بلند صلوات پڑھو دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ شاہی صاحب 4 مصرے تے کلم دی دنیا دا ایک بڑا پیارا جا نام ہے۔ بابا جی آپ کی موجودگی کا سہارا لیتے ہوئے بسط خلوص میں علی کی بیٹی کی فضیلت کا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ دی پوری کائنات جس دی نالین عباس واسطے سجدہ گاہ ہوئے اس عالین حسین زینب آدھے۔ جو میرے دل نے چو صدا نکلی میں قصیدہ شروع پہ کر دوں۔ بسط خلوص بسط احترام کہتا ہے، اسے حسین بھی عالی مقام کہتا ہے۔ کسے سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے، زمانہ حر کو علیہ السلام کہتا ہے۔ زمانہ بابا جی سوزی کھلو گئے لیکن 4 مصرے میں اور پڑھنے۔ سرکار نے فرمایا تھا حکم کی تعمیل میں، سرکار نے فرمایا تھا میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ تھوڑا بولے جاتے بڑا لطف بنے گا۔ بے شک من جان دے ہو نہیں جان دے میں تو جاننا، میری زندگی اس علاقے چی گزری۔ اگر کوئی بندہ یہ آکھے میں کسی ذاکر نو نہیں جاندا، کوئی ذاکر آکھے میں کسی مومن نو نہیں جاندا،
फिर वो मकाम खुम गदीर दा मुनकर सी, उत्थे तुहाड़ियां रूहां ने भी अली पढ़िया, साड़ियां रूहां, बोलो थोड़ा जा। सरकार ने फरमाया मैं कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, एक वड्डे सारे कादला आमर जी खलो के वड्डे सारे कादला, बड़ियां बड़ियां मुच्छा, नाफ ताई दाढ़ी, हाथ बन के कह लगा सरकार क्या हम मर्द नहीं? मुस्कुरा के फरमाने लगे अपनी जबान को बंद रखो, कल जब मर्द आएगा मैं उसके चेहरे की जियारत करवाऊंगा। ऐ तुहाडे हत्थां नूं सलाम है, तुहाडियां ज़बानां नूं सलाम है। कल जब मर्द आएगा मैं उसके चेहरे की, अद्धे मिनट तो बाद या मिनट तो बाद कसीदा शुरू। सरकार की असी दाढ़ी मुच्छा ले मर्द नहीं अखवा सकते। सरकार मुस्कुरा के फरमाने लगे उस मर्द को मर्द मानते जाओ, मर्द कहलवाते जाओ। मैं काली काली पढ़दे होना, मैं नहीं वेखना कि केड़ा केड़ा लंगर करन गया है, किने करना है, किनू लोड़ है। जे लंगर चाहिए जे मैं बादशाह दी विलायत दा लंगर तकसीम कर लगा। जे दिल होवे बैठे हो मेरे वजूद वास्ते काफ़ी हो। आखिरी बंदे तक अजहान बेदार फरमा के अगले जुमले, तारीख अपने औराक को उलटती है, ज़माना अपने आप को दोहराता है। अपने वेले दे मोहम्मद ने अपने वेले दे अली नू सामने बिठाए, ज़माने ने करवट ली अपने वेले दे मोहम्मद ने अपने वेले दे अली नू सामने बिठाए। पेशानी ते वो सदे कहते अब्बास मुझे हुसैन का दिल चाहता है कि तुम कहो कि अब्बास किसे कहते हैं। कदमत हाथ ला के फरमाते साईं जहाँ पे मुर्शद बोलने वाले हो वहाँ मुरीद का बोलने का क्या काम है? आप ही फरमा दीजिए कि हुसैन की निगाह में गाजी का क्या मकाम है। आवाज़ दे कहते अब्बास तुम अपने वजूद पर हुसैन के अकीदे की बात करते हो तो गौर से सुनो, अल्लाह ने तुम्हें इतने इख्तियारात अता किए हैं। तुम अपनी मर्जी पे आओ तो सूरज से पानी को नचोड़ सकते हो, तुम अपनी मर्जी पे आओ तो दिन को रात, घबराए तो नहीं बैठे, तुम अपनी मर्जी पे आओ तो दिन को रात में बदल सकते हो, रात को दिन में बदल सकते हो। तुम अपनी मर्जी पे आओ तो मर्द को औरत कर सकते हो, औरत को बोले अजय औरत को मर्द कर सकते हो। अच्छा सरकार थोड़ा सा और फरमा दीजिए। बनु हाशम दे दरमियान बह के शबे आशूर हुसैन बादशाह ने गाजी सरकार दा कसीदा पढ़ना शुरू किया है। हल्का जा तबस्सुम हुसैन दे लबां ते, जो अपनी प्यास से लहरों को पाल सकता है, जो अपनी प्यास से लहरों को पाल सकता है, शराबे दस्त जो समंदर में डाल सकता है। कहा हुसैन ने मैं कल अलम उसे दूंगा जो बगैर बाजुओं के परचम संभाल सकता है। ढेर सारी ऐसा लो जी। कहा हुसैन ने, थोड़ी भी मेहरबानी, कहा हुसैन ने ए जियो हुसैनी है ना जीवन पे बंदे। मैं घरों निकलिया चुके हूँ तो पता लग जाता एक एक लम्हे का, तो मैं हसदी साहब वेदा सब मैं जड़ा उठदा पिया या इनू वेंदा पिया या झिड़कदा पिया। झिड़कन ही होंदा ना, बस तेरे को काम ठीक नहीं पिया होंदा। अच्छा एक बात पे ध्यान दें पढ़ने वाले सब, है मेरे हाथ बद्धे हुए, इन्हां दा भी दिल होंदा वे काम चंगा होवे अगों सानू लभे। इन्हां दी नीयत विच भी कोई फर्क नहीं, पढ़न वालियां दी नीयत विच भी कोई फर्क नहीं। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦਾ जुमला आके ते घट जाए कि तू ठीक काम नहीं। पता जे बिजली किन्नी पी आउंदी है? साढ़े गुजरात दी 3 दिन हो गए ने बिजली कोई नहीं। उत्थे ने साउंड ने की चलना है? बोलो मेरे नाल, और बिजली होवेगी तो इन्हें भी बोलना ना। चलो जिन्ना काम पे कर देन सोहना पे कर देन, थोड़ा जो होर सोहना करनगे। मैं कसीदा शुरू कर लगा, मैं हुसैन पढ़ने लगा, मैं लफ्ज़ से मंगता हुसैन दा, मैं यह कसीदा पढ़ लगा। सैयद कमर रज़ा नकवी है जी, शायर भी है, पाका नमदा खान भी है, अता एक कलंदर भी है। इन्ने बड़े अलकाबात देवन तो बाद एक लाइव चलावन वाले सैयद ने, गुजरात वाले ने मेरे कसीदे चो लफ्ज़ कढ़िया, उत्थे अगे लिख छड़िया सैयद कमर रज़ा नकवी मंगता हुसैन दा। एडा को मैनू सोहना लगा। जे तुहानू भी सोहना लगा तो कसीदा पढ़िए। सारे हुसैन दे मंगते बैठे हो, अगर खाली झोली लैके जावन दा इरादा नहीं तो जेड़े मिसरे में आखन लगा एक बार जमात कसीदे अली सलवात पढ़ो तो मैं कसीदा पाक शुरू कर। असां पीर हुसैनू, असां पीर हुसैनू मन्निया जेड़ा वाकिफ हर एक हाल होवे। दिल झुकदा
ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਹੋਵੇ सुन पाक नबी मेरी अर्जी नू हमरा सखी लजपाल होवे माशर दे मुश्किल वेलियां विच तेरा पाक निवास नाल होवे रब ओनू वंडदा ए सदका हुसैन दा 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 जेड़ा बंदा बन जावे मंगे तो हुसैन हाथ सलामत रवेना ज़बाना सलामत रवेना मैं तो एहसास नहीं होने दिता जो मजमा घट है बंदे थोड़े होवन लेकिन होवन मुद्दत वाले किस अजमत दा मालिक हुसैन हुसैन नूं लिखना भी आसान नहीं हुसैन नूं सोचना भी आसान नहीं हुसैन नूं बयान करना भी आसान नहीं हुसैन नूं लिखण वास्ते सोचण वास्ते समझण वास्ते या मुर्तज़ा हो या मुस्तफ़ा हो या किबरिया हो लेकिन कमर ज़नक दी जितनी औकात बिसा दे असदी साहब तुसी बुजुर्ग ज़ाकरीन ही शुमार होंदे हो बुजुर्ग ज़ाकरीन को दुआ वसूल करन दी खातिर जेड़े जेड़े अहबाब मेरे सामने तशरीफ फरमाओ किस अजमत दा मालिक हुसैन पहले दो मिस्सां ते लंगर वसूल करने की कोशिश करे किस अजमत दा मालिक हुसैन हुसैन दी करीमी पे पढ़दा शेर तो कहना चाहना बाबा इंदा अली नाना पाक रसूल है बाबा इंदा अली नाना पाक रसूल है और की दसा अम्मा पाक बतूल है अल्लाह अकबर अल्लाह हाथ बुलंद करके नारा हैदरी जिस सारे दा दिल होवे शेर मुकम्मल करां बाजमात हैदरी शेर तो कहना चाहना बाबा इंदा अली नाना पाक रसूल है बाबा इंदा अली नाना पाक रसूल है और की दसा अम्मा पाक बतूल है और की दसा अम्मा पाक बतूल है जेड़ा इहदे नाल लड़े होंदा फजूल है जेड़ा इहदे नाल लड़े होंदा फजूल है अजय नहीं तू समझया रुतबा हुसैन दा अजय नहीं तू समझया रुतबा हुसैन दा आज भी यजीद नो है खतरा हुसैन दा हाथ बुलंद करके हैदरी बहुत मेहरबानी शुक्रिया बहुत नवाजिश मौला तुम सलामत रखे ढेर सारियां इज्जतां होवन चूँकि शराई साहब मजलिस पढ़ांगे थोड़ा जिहा बोल दिया नहीं मेरे घर दी मजलिस है किसी वेले बंदे कोल वाधा घाटा भी हो ही जाता है बंदे हाँ असीं भी ते उंज माफ़ी नहीं हुण लभदी ना इन्हां बच्चियां कोलों ते ना वड्डियां कोलों इन्हां बच्चियां कोल लख लख दा मोबाइल है ये मोबाइल लैके जदों दिल आउंदा कोई पोस्ट चाड़ छड़दे ने बाद च माँ प्यो फड़े जांदे ने हाँ मैं वेहना पिया मैं बच्चा पोस्ट चाड़ छड़दा है परचा माँ प्यो ते हो जाता है थोड़ा सा एहसास करो इन चीज़ों को ऐसे इस्तेमाल करो जैसे मासूम चाहते हैं जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत ज़रूर करो लेकिन उन जदीद दौर के तकाज़ों को अपने ऊपर तारी करने की कोशिश मत करो ये जवाब देना पैना जे जाकर कोई भी इन्नी को गल कर छड़े ना मजमा मुँह पीड़ा कर लेंदा इनू किन्ने आख्या जी तबलीग करन लो पहला दिन में जाकर पता नहीं तबलीग आउंदी कोई नहीं तो जे कोई जुमला गजनफर भाई इन्हां दे मूँह चो निकल ही जाए तो फिर आंदे ने इनू किन्ने मत दी सी सोहना जो कसीदा पे पढ़दा सी अगों ये जुमला क्यों आख्या तबलीग दा एक जुमला आखन लगा बेटा माँ की आगोश है औलाद के लिए पहली दरसगा अल्लाह दी पूरी कायनात विच सारियां मावां चंगियां हो जांदियां कोई अली दा मुनकर पैदा ना होंदा चुप ही कर जांदे हो गल सुन के है गल्लां ते बड़ियां आउंदियां लेकिन बिस्म चूँकि इतना वक्त नहीं जो मैं तोलानी मजलिस पढ़ सका लेकिन अपनी मजलिस में मुकम्मल ज़रूर पढ़ सा और सैयदा बार बार मैं शुक्रिया इस वजह तो अदा पे करदा वो वेले ही लंघ गए ने ए जिहड़ी असां एक दूजे दी हया या मुहब्बत ये कीती है ना ये वक्त गुजर चुके हैं हुण जी सन नहीं पे लभदे अगे बैठे बवीदा सी आला मुकाम हो पीर सैयद शफकत मोहसन काजमी मालिक दर्जात बुलंद फरमावे पिछले साल उन्होंने मेरे तो पहले पढ़िया
कोई पता नहीं भी इस साल उन्हें साढ़े दरमियान नहीं होना। अच्छा, मोहसन नकवी आला मुकाम हो, इतने बुलंद नाम साढ़े उस्ताद मोहतरम पीर सैयद खादिम हुसैन जी, मेरे उस्ताद मोहतरम मलक अली जाफर अलवी चूनी वाले, वो हुण बैठकां च नहीं दिसते। बैठकां च दिसण किवें? मजलिसां पढ़नियां चार चार, बैठक च बहन का टाइम होवे तां दिसण ना, ते जे बह ही जाण ना, इन्हां दी अपणियां गल्लां नहीं मुकदियां। मैं मिंबर ते खलो के ऐलान करके जा रहा, ये मिंबर है मुहम्मद मुस्तफा दा। इत्थे हुसैन पहुंचा, अपनी जात न मनवा, इत्थे सिर्फ जिक्र पहुंचा। कदों सरकार ने मकामे खुम्मे गदीर ते मौला अली मुश्किल कुशा दा हाथ बुलंद करके आख्या सी, ओ चौधरी तू भी मन लै, और निक्के कद वाले तू भी मन लै, और वड्डी दाड़ी वाले तू भी मन लै, और जिदी शलवार गिटिया तो उच्ची तू भी मन लै, और दरम्याने कद वाले। सरकार ने पौने 4 घंटे के खुतबे तो बाद अली दा हाथ फिजाए च बुलंद करके मुस्कुरा के इरशाद फरमा दिता, या अली हलाल ज़्यादा तेनू छड़ नहीं सकदा, हराम ज़्यादा तेनू मन नहीं सकदा। जदों वंड जो हो गई, इत्थे रौला पाण दी केड़ी लोड़? अली दी जात आला है ते ऊंचियां शाना वाला है, अली दी जात आला है ते ऊंचियां शाना वाला है, अली दी जात आला है ते ऊंचियां शाना वाला है, अली दी जात आला है ते ऊंचियां शाना वाला है, अली दी जात आला है ते ऊंचियां शाना वाला है। जिब्राइल आता है, मेरा हैदर रखवाला है। अजय समझ नहीं, हाथ बुलंद करके ना रहा हैदरी। जिथे मिसरा मुके जाकरीन की आदत होंगी है तर्रे अव्वल नूं दुहरांदे ने, मैं तर्रे अव्वल नहीं दुहरा रहा, मिंबर ते खलो के मैं तर्रे सानी जनाब दी नजर करना चाहना। अली दी जात आला है ते ऊंचियां शाना वाला है, अली दी जात आला है ते ऊंचियां शाना वाला है। जिब्राइल आला है, मेरा हैदर रखवाला है, खालिक ने हैदर दी पहचान कराई है, खालिक ने हैदर दी पहचान कराई है, इन्हें सारी दुनिया हथा नाल बनाई है। हाथ बुलंद करके ना रहा हैदरी। जितने बिस्तरा पे छड़दा उते दाद भी इंजे बुलंद होनी चाहिए। आखिरी बंदक शाही साहब, मैं पिंडी घेब दा एक जश्न पाक आई, आज तो 4-5 दिन पहले की बात है। एक आलम दीन सैयद आई, मामा भी पाया, अबा कबा भी सामने बैठे हैं। पता नहीं उन्होंने की दिल आ गया, मैं जाकर दा कसीदा सुन ला। मैं मिसरे पढ़े, इन्होंने 2 मिसरे थे उन्हें 500 का नोट कढ़िया। सादत की बात है, कोई आलम दीन किसी जाकर नूं इनाम देता हो। आखिर तक कोई बंदा मेरे नाल बेगौरी ना करे। मैं मिसरे अर्ज कर लगा, कुल उसमें जमीन तरह मजे। मैं क्या बाबा जी तुसा इनाम क्यों दिता? उन्हें आख्या मेरी हयाती लंघ गई, ए मिसरे इंज मैं नहीं सुने। मैं क्या लिखण वाले बड़े कमाल लिख गए, लेकिन पंजाबी जुबान इस रुख नाल हो सकता है तुहाडे तक बात ना पहुंची होवे। आलम दीन ने इनाम दिता, तुहाडे कोल इनाम सिर्फ हाथ बुलंद वेखना चाहना कि सजमत मालिक अली शहीद गुर कहना चाहना। जली दे आलादा विचों अली करावे ना इंदा बलियां दी असल नमाज़। हाथ बुलंद करके ना रहा हैदरी। मन नहीं पता जो आगा जी कितने बैठे न, मेरी गल सुनते भी हैं ना पे, चूँकि मेहमाना ने आना तो सारे उन्होंने मिलना तो है ना, इखलाकन मेज़बानी तो अदा करनी। लेकिन मिंबर की कसम है जोड़े मिसरे में हुण पढ़ लगा, वो जिथे बैठे न मैं उन्होंने तक बात पहुँचावन लगा कि सजमत मालिक के लिए शेर मुकम्मल पे करना, शेर गुर कहना चाहना। जली दे आरादा विचों अली करावे ना इंदा बलियां दी असल नमाज़े, असल नमाज़े। इंदी गुफ्तार मोहम्मद है, इंदी रफ्तार मोहम्मद है, इंदी गुफ्तार मोहम्मद है, इंदी रफ्तार मोहम्मद है। मोहम्मद आप आदे ने इंदा किरदार मोहम्मद है। नहीं अजमत घट सकदी जिन्हें सोच घटाई है, नहीं अजमत घट सकदी जिन्हें सोच घटाई है। उत्ते अल्लाह ने भी लानत पाई है। हाथ की गए, हाथ बुलंद करके ना रहा हैदरी। ये दिल होवे एडा कुछ स्वादी शेर पढ़ लगा। अली रजा जी बहुत प्यारे प्यारे नाम मिंबर थे मेरे वास्ते, सारे काबिल एहतराम। साईं अली रजा साढ़े सियालकोट के इलाके, बल्कि हो सकता इतने भी होवे, तुहाडे इलाके भी होवे। मैं किसी बंदे नूं चपेड़ मार के ओदी ओनू नानी याद करा दी। ये मुहावरतन
جملہ تسی ہو سکتا سنیا ہوئے، نہیں سنیا محاورہ میں عرض کر دیتا. ابو جیل سارے آنکھوں لعنت ہوئے. اجے تک کوئی آرڈیننس پاس نہیں ہویا کہ ابو جیل تے بھی لعنت نہیں پانی. یہ تو پہلے پاکستان کوئی بھی قانون پاس تے ہو سکتا ہے نا. یہ تو پہلے ایک قانون پاس ہوئے سارے آنکھوں ابو جیل تے لعنت. جنہوں یہ ہی نہ پتا ہوئے لعنت کی دے تو پانی ہو دے تو بھی لعنت ہوئے. تے جڑا لعنت کر کے سوچے میں چنگا کام کیتا یا کوئی نہ ہو دے تو بھی لعنت ہوئے. زندگی دا پتہ کوئی نہیں. ابو جیل اے میرا سینہ ہے، اے میرا چہرہ ہے، میں ٹرنا ہے تے میں سینے دے نال انج چہرہ لے کے ٹرنا ہے. چپیڑ وجی سینہ انج تے منہ انج ایسے ہو والے پاس ہیں. منہ پچھلے پاسے کچھ جوان بھی وچوں بڑے شرارتی ہوندے نے. ایک شرارتی جوان اگوں دی آ کے نہ تے چہرے دے سامنے کھلو گے. ابو جیل تیرا منہ کنے انج دی شکل بنائی. اس آکھیا ہے میں بچے نو سرما پان گیا سا. بچے دا نام بنائی بچے نو میں سرما پان گیا. اس آکھیا ہے ہی تو بچہ ہی. اس آکھیا بچہ بچہ نہیں. اس آکھیا ہویا کی آپ بھی تھی بڑے افسردہ جے لہجے مسکین منہ بڑھا کے ابو جہل نے اپنی آپ بیتی دسیے. میں شہت غور کہنا چاہنا تھوڑا جے علی دے پنگوڑے نو میں چھیڑیا مار کے چپیڑوں نے منہ میرا پھیریا. اللہ اکبر. اللہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. زندگیوں میں اگر سارے اندر دل ہوئے شیر میں ضرور مکمل کرانگا. اجے تو محاورہ ہونا ہے سواد دا لینا جے کی میں فٹ ہویا. اچھا ابو جہل نے اس جوان دے بچے مخاطب ہو کے افسردہ جے لہجے جڑی گل کیتی ہے شہد غور کہنا چاہنا تھوڑا جے علی دے پنگوڑے نو میں چھیڑیا مار کے چپیڑوں نے منہ میرا پھیریا منہ میرا پھیریا. اندے کول وکھری طاقت ہے بڑی او دے وچ جرت ہے. اندے کول وکھری طاقت ہے بڑی او دے وچ جرت ہے. او بچہ نہیں دلیل دی میری بگڑی صورت ہے. اوقات میری اینے مینوں سمجھائیے اوقات میری اینے مینوں سمجھائیے اینے مینوں میری نانی یاد کرائی ہے. یہ سریاں اس طرح نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری. شاہ نجف قمر مدینے کا تھا. جڑی بچوں نے گل کی تھی میرا دے بیٹا ہی ہے نا اسے گل دے ریلیٹڈ اگے گل کر لگا. شاہ نجف قمر مدینے کا تھا. انہی کے نام سے سلمان نگینے کا تھا. انہی کے نام سے سلمان نگینے کا تھا. گہوارے میں کیا 2 نیم برابر ٹکڑے اصغر کے. اس سال یہ چاند صرف 2 مہینے کا تھا. نعرہ حیدری حیدری بلندتر صلوات. یہ کمر پہ کسے دا گیا کچھ نہیں علی دیاں دیاں دا ریا کچھ نہیں. بس زیادہ انتظار نہیں چونکہ سید نے اگر احسان فرمائے تو میں انشاءاللہ ایک قرض بھی لہاون دی کوشش کر سکتا. میں کہ کسے دا گیا کچھ نہیں سادات دا ریا کچھ نہیں. زندگیوں دعا منگو اس گھر نو اگ نہ لگے جتھے پانی نہ ہوئے. اتھوں میں مختصر نہیں کر سکتا. میرے استاد محترم اللہ مقام پیر سید خادم حسین چجی اتھے ایک مجلس ہوندی آئی 6 سپٹمبر عاشق حسین جعفری صاحب دے گھر یہ ماڈل ٹاؤن گجرالے. اگر کوئی یاد ہوئے سیدائن میں میری شاگردی دا دور آئی میں پیچھے بیٹھا سید 2 دعاواں منگی ہیں. پہلی دعا منگو اس گھر نو اگ نہ لگے جتھے پانی نہ ہوئے. سید دوجی دعا منگی ہے تے منہ تے ماتم کر کے منگی ہے. مسلمانوں دعا منگو اس گھر وچ کوئی بدماش لٹن نہ آوے جتھے کوئی مرد چھڑاون والا نہ ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا تھوڑیاں کوکا قبول فرما.
میرے تے سوال کرو سید دست سہی کربلا دے میدان وچ مسلمان علی دیاں دیاں نو لٹیا کیویں انجے پرانے بزرگ کوین کر دیوندے ہیں خیام صدا تے لٹ لٹ کے جڈاں تھک گئی فوج عرب دی آیا شمر عباس دی آئے وہ لاش یوتے کر کے توہین ادب دی مرویں دا کدی اوین نہ کردہ ایکا ہاتھ ویچ سار شبیر دا بے ہاتھ چادر زینب دی کمینتا نہ مار کیا دے اٹھی دیکھ عباس تیڑیاں بھینی کنوا کوئی امان دی جا نہیں 2 یا 3 منٹ مزید میرے حصے دا مصائب ہو گیا میری دھیاں پردے چ بیٹھی ہیں انہوں نے حصے دا ایک وینڈ کرنا چاہنا میں کہ ایک ہاتھ وچ سار شبیر دہا سید پہ فرمیندن اس تو وڈا مصائب کیا ہو سی لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئے میں پڑیا ایک ہاتھ وچ سر شبیر دا بے ہاتھ چادر زینب دی علی دی علیہ دی نگاہ پئی آواز دے کے دی امہ فضا اس حرام زادے نو جا کی آنکھ کربلا تو لے کے شام تائیں تیں جے کتے نال علی دی دی نہ بھولے سی لیکن مقتل گاوچ علی دی دی وڈی مجبوری بن گئی کیڑی مجبوری جے لوٹ لیا چادر میں کو قتل چاکر باشندہ ملک جفائے بی بی آدھی میں غیرت ہاں کل نبیاں دیوا نیوی کیتا شمر حیائے ارمانیو آج جیدہ ہوندہ جرنیل یبا شبیرائے یا سوچ کے لٹی آئی ہاتھ کہیں نہ پڑائے کلی رہ گئی آن دی بابا جی ایک منزل مزید میرے حصے دی مجلس ہو گئی ضروری نہیں جو مجمع اٹھی کے ماتم کرے میں تے سید کو لایا توڑے چیریں دی زیارت واسطے اپنے وجود دی شفا واسطے شفا میں مل ویسی مل گئی ممبر تے میں اجے تک نہیں دسیا لیکن میری یہ حالت نہیں پڑھن لی لیکن بی بی پاک دا بڑا بڑا معجزہ جڑے سید بیٹھے ہو توڑی دادی دا ایک وین اگر اجازت دیو جڑے سید بیٹھے ہو دینو کوئی دکھ ہوئے یا ماں نو سڑ دی یا پیو نو یاد کر دی چوگردوں با لگ دی ڈٹھی علی دی علیہ دینے ہون ماں تا نظر نہیں آئی پیو دے پاس موچا پھر ایسا نجب دے پاس مو کر کے اچھا وین کر کے آدیے نیوی آگ بجھ دی تیڑیاں دیاں تو آکار بابا امدادے آئے وہ آنکھے ویلے اب آپ کے سامنے ہمادے اہل بیت شہر عال عمران شہنشاہ خطابت شہنشاہ فضل و مصیب جناب پیر سید عقیل محسن نقوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد